उन्होंने हमको और एक अच्छा अवसर दिया है प्रभु का वचन में मनन करने के लिए। നമുക്ക് എബ്രായ ലേഖനം 9-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 11-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. इब्रानियों को पुस्तक 9 का 11 हम पढ़ेंगे। हिब्रूस 9:11। ക്രിസ്തുവോ വരുവാനുള്ള നന്മകളുടെ മഹാപുരോഹിതനായി എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. हम 11 में पढ़ते हैं कि परंतु जब मसीह आने वाले अच्छे अच्छे वस्तुओं का महायाजक होकर आया। നമ്മള് താപ്പോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വരുവാനുള്ള നന്മകളും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യവും നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിന് വലിയ പ്രസാദമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. तो आने वाली अच्छी अच्छी बातें और प्रभु यीशु मसीह का महायाजक का जो सेवा है, ये दोनों बातों में आज हम लोग अनुभव करना, ये परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत ही आनंद देने वाली बात है। നമ്മള് ഒരിക്കൽ ഭൗമികന്മാരായിരുന്നു, ഭൂമിയിലുള്ളവരായിരുന്നു. കാരണം ആദാമിനെ പോലെ നമ്മള് ഭൗമികരായി, ഭൗമിക മാതാപിതാക്കന്മാരെ, ഭൗമികമായ സ്വത്ത്, ഭൗമികമായ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം ടെമ്പററി ആയി നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു നിലയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ പഴയ അവസ്ഥ. हम लोग एक समय में पुराना मनुष्य का हालत में थे, यानी कि हम लोग सब लोग शारीरिक लोग थे। आदम और हव्वा से जन्मे थे, शारीरिक स्वभाव से, शारीरिक गुणों से भरे हुए शारीरिक प्रकृति के लोग थे, क्योंकि हम लोग आदम से थे। ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുവാനുള്ള നന്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ആയുസിൽ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും നന്മ വരുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ തിരുവചനം പറയുന്നത്. तो आने वाली अच्छी अच्छी वस्तु करके बोलते समय में हमारे जीवन में शारीरिक रीति से कुछ अच्छा अच्छा वस्तु मिलेगा भूमि में अनुभव करने के लिए, उसके बारे में नहीं कहा रहा है। നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തത് ഒരു ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ സ്വർഗീയമായ നിലയിൽ നമുക്ക് പൗരോഹിത്യം ലഭിച്ച് സ്വർഗീയമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കുന്നത്. तो आप जानते हैं कि हमारा जब नया जन्म हुआ, हमें स्वर्गीय विषय के लिए है। हमारा नया जन्म हुआ है स्वर्ग के विषय के लिए है, हमारा उद्धार हुआ है। और स्वर्ग की बातों के लिए है प्रभु यीशु मसीह महायाजक का पद में रहकर सेवा कर रहा है। അപ്പം ലേവ്യ പൗരോഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിലുള്ള ജനത്തിന്റെ ആടുമാടുകളെ, കന്നുകാലികളെ, ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം, ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലുള്ള വിഷയത്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു മഹാപുരോഹിതനെ ദൈവം വെച്ചിരുന്നത്. तो पुराने नियम में जब लेवी गोत्र का याजकीय सेवा को जब देखते समय में, ये लेवी गोत्र लोग भूमि के संबंध की बातें था। तो भूमि में मंदिर हुआ करता था, बैल बकरी हुआ करता था, याजकीय सेवा, ये सब भूमि संबंध की वस्तुओं से लेने देने वाला बातें था। അപ്പം 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ആ, പഴയ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ലൗകികമായ വിശുദ്ധ മതം, എല്ലാം ലൗകികമായ, ലൗകികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിലി, ഭൂമിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു എല്ലാം. ആരാധനാലയം, യാഗമൃഗം, മഹാപുരോഹിതൻ, അവരുടെ ധനം, അവരുടേതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യവും ജഡീകമായി അല്ലെങ്കിൽ ലൗകികമായി ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരുന്നു നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. तो इब्रानियों का पुस्तक 9 का 1 में पढ़ते समय में हम देखते हैं कि जो पहले ही वाचा का सेवा, जो पुराने नियम का जो मंदिर था, वो सब जगत का है, यानी कि भूमि का है, पृथ्वी का है। तो पुराने नियम में जो भी याजकीय सेवा होता था, मंदिर का सेवा और वेदी के ऊपर करना सेवा, सब बातें मंदिर संबंध की बातें भूमि की थी, भूमि संबंधित था। അപ്പൊ മഹാപുരോഹിതൻ രക്തം തളിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു കൂടാരത്തിലെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തായിരുന്നു രക്തം തളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. महायाजक जब लहू जाके छिड़कता था, वो भूमि भूमि में जो अति पवित्र स्थान था, भूमि में उस अति पवित्र स्थान के वो भूमि में जाकर वहां पर वो लहू छिड़क कर वो आता था। അപ്പൊ നമ്മളെ ദൈവം ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളോടാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് മഹാപുരോഹിതന്റെ നിലപാട് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ പുരോഗതി ഉണ്ടാകേണ്ടത്. तो इसके लिए हमें भूमि में क्या क्या बातें हैं देखते समय में महायाजक का सेवा के अनुसार रहता था, लोगों को उसका उसका फल या परिणाम या लाभ मिलता था। അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ്
ഭൗമിക കൂടാരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കല്ല, സ്വർഗത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മനുഷ്യ കരങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു സ്വർഗീയമായ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് യേശു രക്തവുമായി പോയി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ वाइकनु। तो हम वचन में पढ़ते हैं कि हमारा जो प्रभु ने जब वो मंदिर के विषय में जब सेवा कर कर लहू लेकर गया, वो भूमि में रहने वाला तंबू में नहीं था जो प्रभु गया, बल्कि स्वर्गीय मंदिर में, स्वर्गीय तंबू में, जो हाथों से बनाया हुआ नहीं है, स्वर्गीय स्थलों में है करके प्रभु वहां पर स्वर्गीय तल में ले जाकर लहू छिड़का करके हम इब्रानियों में पढ़ते हैं। അപ്പൊ ഈ സൃഷ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതായി, അതായത് 9:11 ഈ സൃഷ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതായി, അപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതൻ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് വീണ്ടെടുപ്പ്, അതിന്റെ നന്മ അനുഭവിക്കുന്നവരൊന്നും ഈ സൃഷ്ടിയിൽ, ഈ പഴയ സൃഷ്ടിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അല്ല। तो इसलिए प्रभु महायाजक ने, यीशु मसीह ने जो कार्य किया और लहू लेकर गया, वो हम 9:11 में हम पढ़ते हैं कि वो इस सृष्टि का है ही नहीं, वो मतलब इस दुनिया में नहीं, जो अभी ये पुराना, ये दुनिया है, पुराना पृथ्वी है जो आदम को मिला था, वो इस सृष्टि का है ही नहीं जो प्रभु ने कार्य किया है। അപ്പൊ വരുവാനുള്ള നന്മകൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഭൂമിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചില നന്മകളാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്। കാരണം ക്രിസ്തു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂടാരത്തിലല്ല, ലൗകികമായ കാര്യങ്ങൾക്കല്ല तो എല്ലാം। आने ആ आने वाले अच्छे अच्छे वस्तुओं के विषय में महायाजक कार्य कर रहा है करके जब हमने इब्रानियों में पढ़ते समय में, वो भूमि के संबंध की बात से कभी भी उसके साथ तुलना नहीं करना, क्योंकि अच्छे अच्छे वस्तु हमें भूमि में मिलेगा सोचकर वो वचन को उस अर्थ में नहीं लेना, क्योंकि वो अर्थ में बोला ही नहीं, क्योंकि भूमि के संबंध के विषय में था ही नहीं। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि वो इस सृष्टि का है ही नहीं। അപ്പൊ നമുക്ക് 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം। हम लोग इब्रानियों का पुस्तक उसका 13 का 14 में हम पढ़ते हैं। यस, ഇവിടെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നഗരമില്ലല്ലോ। हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ हमारा कोई भी स्थिर वाला नगर नहीं। അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ അന്യരും പരദേശികളും ഇവിടെ തൽക്കാലം നമ്മളെ ഒരു യാത്രക്കാരനെ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്। प्रभु हमारे विषय में क्या आग्रह रखा है कि हमारा विषय, हमारा अवस्था क्या है विश्वासी बन जाने के बाद, हम लोग भूमि के नहीं है, क्योंकि हम लोग भूमि में, हम लोग केवल परदेसी लोग हैं, कुछ समय के लिए रहने वाले लोग हैं। അപ്പൊ ഈ മഹാപുരോഹിതൻ സ്വർഗീയനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ മഹാപുരോഹിതന്റെ നന്മ അനുഭവിക്കുന്നവരും സ്വർഗീയന്മാരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം അവിടെ ഈ ഈ മഹാപുരോഹിതനുമായിട്ട് നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, മഹാപുരോഹിതൻ സ്വർഗീയനാണ്, നമ്മളും സ്വർഗീയന്മാരാണ്, നമ്മളെ ഇനിയും ഈ ലോകത്തോട് ബന്ധം। അപ്പോൾ എന്താണ് സ്വർഗീയമായ നന്മകൾ എന്ന് ഭൂമിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ആത്മീയൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയനായി അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗീയനായി തീർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം। तो क्योंकि हमारा महायाजक स्वर्गीय है और स्वर्गीय पद में रहकर सेवा कर रहा है, उसी रीति से वो चाहता है कि उनके विश्वासी लोग भी, बाकी याजकीय समाज के दल के लोग भी उसी स्वर्गीय नजरिया में रखने वाले, स्वर्ग का बातों में ध्यान रखने वाले लोग रहना चाहिए, स्वर्ग का दिलचस्पी रखने वाला लोग रहे। ये परमेश्वर का आग्रह है जो प्रभु में कार्य किया है, क्योंकि क्योंकि इसलिए वो स्वर्गीय है, इसलिए हम भी स्वर्गीय है, भूमि का यहाँ का कुछ भी नहीं। ഇവിടെ അപ്പൊ വരുവാനുള്ളൊരു നഗരമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വരുവാനുള്ള ഒരു സിറ്റി ഉണ്ട്, അതാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത്, അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത്। അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹവും താല്പര്യവും നമുക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മോഹിച്ച്, അതാണ് ജഡമോഹം, ജഡമോഹം, കൺമോഹം, ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതാപം, ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല। इसके लिए आने वाला अच्छी अच्छी वस्तुएं, मतलब आने वाला युग, युग के बारे में प्रभु ने हमको आने वाले युग में क्या क्या बातें रखा है, हमारा ध्यान केंद्र हमेशा उसी विषय में होना चाहिए, हमारा विचार और चिंता उस विषय में, जो आने वाले युग के विषय में होना चाहिए। ये दुनिया का विषय में रखकर नहीं, तो आने वाले युग के विषय में हमें ध्यान ध्यान न रखने के लिए ये जगत का विचार, मोह, अभिलाषा हमें दबा के रखता है, क्योंकि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, की जीविता का घमंड, ये सब ईश्वर की ओर से नहीं, स्वर्ग से नहीं है, शैतान का है करके वचन में हम पढ़ते हैं। അപ്പോൾ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിലേക്ക്, മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛയും ആഗ്രഹവുമായിട്ട് ഭൗമിക വിഷയങ്ങൾ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സാത്താൻ കൊണ്ടുവരും। इसके लिए मनुष्य का हृदय में जो व्यक्ति जो स्वर्गीय बातों के लिए सोचने के लिए बात रखना चाहिए था, शैतान उनके अंदर भूमि की बातें, संसार की बातों का विचारों को लेकर आता है। അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയം കുരുടായി പോവുകയും ഈ ലോകത്തിന് ദൈവം ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ അവിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ
ഈ ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് കുരുടായി അവന് സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ ആത്മീയമായിട്ട് അധപ്പതിച്ചു പോകും. जिसकी वजह से जब ये जगत का ईश्वर या शैतान लोगों के अंदर विचार और मोह और अभिलाषा लाने की वजह से उस अभिलाषा में गिरने वाला विश्वासी आत्मिक विषय के लिए वो अंधा हो जाता है। आत्मिक विषय उसको धुंधला दिखने लगता है, समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से वो शारीरिक अभिलाषा में पड़ने की वजह से स्वर्गीय बातें उसको समझ में नहीं आता और वो शैतान का उस जाल में फंसा रहता है। അപ്പൊ യേശുക്രിസ്തു മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, സ്വർഗീയ തലത്തിൽ മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മഹാപൗരോഹിത്യം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം അനേക വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും ഭൗമികമല്ല, അതെല്ലാം നിത്യമാണ്, സ്വർഗീയമാണ്. प्रभु ने जो हमारा स्वर्गीय महायाजक है, ये स्वर्गीय महायाजक अपने प्रभु अपने सहयाजक को जब बुलाते समय में उन लोगों को प्रभु ने बहुत सारे वाचाएं प्रभु ने उनके साथ बांधा है। वादा के रूप में प्रभु ने बहुत सारे वाचाएं उनके साथ बांधा है। ये एक एक वाचा को अगर हम देखते हैं समय में, ये कोई भी बातें प्रभु ने, भूमि का कोई भी वाचा प्रभु ने वायदा उनको दिया नहीं है, बल्कि सब स्वर्गीय बातें हैं करके हम देखते हैं। അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ആദ്യം വചനത്തിലൂടെ എന്താണ് നമുക്ക് സ്വർഗീയമായ കാര്യങ്ങൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കാണുകയും അതിൽ സന്തോഷിക്കുകയും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിൽ ഒരാൾ ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ ആൾ ആത്മീയനായി അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗീയനായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. इसलिए एक व्यक्ति को जब स्वर्गीय बातों का अनुभव में अगर प्रवेश करना है तो सबसे पहला उसको प्रभु का वचन में प्रवेश कर कर प्रभु का आत्मा उसको प्रभु का वचन से क्या क्या आत्मिक विषय की बातें हैं करके उस बात का सिक्ख्या में जब वो विश्वासी बढ़ने लगता है और उस आत्मिक वचनों को जब वो समझने लगता है जो स्वर्गीय विषय की बातें हैं, तब वो व्यक्ति का उन्नति होता है, आत्मिक उन्नति बन जाता है। वो स्वर्गीय ध्यान कर स्वर्ग का विषय का ध्यान करने वाला विश्वासी बन जाता है। അപ്പൊ നമുക്ക് ആരംഭത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ചില ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. शुरुआत के आरंभ के विषय में कुछ बेसिक उपदेश हमको है, അതാണ് നമ്മൾ 6 അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. जो हम लोग इब्रानियों 6:1 में हम पढ़ते हैं। ആ നിർജീവ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചുള്ള മാനസാന്തരം, ദൈവത്തിങ്കലെ വിശ്വാസം, സ്നാനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം, കൈവെപ്പ്, മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം, ന്യായ നിത്യശിക്ഷാവിധി എന്നിങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാനം പിന്നെയും പിന്നെയും ഇടാതെ നാം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യവചനം വിട്ട് പരിജ്ഞാന പൂർത്തി പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അതെന്താണ് ഈ പരിജ്ഞാന പൂർത്തി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. പരിജ്ഞാന പൂർത്തി എന്താണ്? 6:1-2 में पढ़ते समय में इसके लिए मसीह की ये शिक्षण की अभ्यास की बातों को छोड़कर हम लोग सिद्धता की ओर हमें आगे बढ़े करके जब वचन हमको कहते हैं समय में, तो वो क्या है वो सिद्धता की बातें जिसको हमको समझना चाहिए, उसी विषय में है हम देख रहे हैं। तो उस विषय को पाते समय में हमें आगे की ओर बढ़ना है, जिसके आरंभ का आदि शिक्षा को छोड़कर में पड़े ना रहते हुए उसमें हमें आगे बढ़ना है। യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ രക്ഷിതാവാണ്, ക്രൂശിൽ മരിച്ചു, നമ്മളെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു, ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട്. तो यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हमारा उद्धार करता है, हमारा पापों के लिए मरा, हमें नरक से बचाया, हमारा पुनरुद्धार होगा, ये सब आरंभ में शुरुआत में सीखा हुआ बातें हैं जो हमने पहले पहले सुना था। എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവിക പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിജ്ഞാന പൂർത്തിയിലേക്ക് ആണ് നമ്മൾ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ യേശുക്രിസ്തു മൽക്കിസദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം നമുക്ക് സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളിൽ മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അറിവ് പരിജ്ഞാന പൂർത്തിയുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ്. तो इस परंतु हम लोग जब आगे को बढ़ने का विषय की बात क्या है कि यीशु मसीह मलकीसदेक के क्रमांक के अनुसार श्रेष्ठ महायाजक बन चुका है, और उस महायाजक के सेवा में हमको क्या बातें हैं जो हमको लाभदायक है और हमारे संबंध के विषय में करके ये बातें जानना ही है आगे की बातें जो हमको सिद्धता की ओर आगे बढ़ाता है। 6-ാം അധ്യായത്തിന് 1-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി രക്ഷ ഒരുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് എലിമെന്ററി തിങ്സ് ആണത്. तो इब्रानियों का पुस्तक 6:1-2 में पढ़ते समय में वो यीशु मसीह ने आकर जो जो कार्य भूमि में आकर किया, जो नींव डाला, जो आरंभ की बातें था, जो शुरुआत की बातें था, जो 1 और 2 में पढ़ते समय में हम देखते हैं। അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചല്ല അധികം പൗലോസിന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് സംസാരിക്കുക. അത് കാരണം നമുക്കത് അടിസ്ഥാനപരമായി നമുക്കറിയാം. അത് പിന്നെയും പിന്നെയും അത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് അപ്പൊ 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ
10-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, എബ്രായ तो ലേഖനം 5:10. तो वही बातों को बार बार आरंभ में जो सिखा हुआ बातें, आरंभ की उपदेश को बार बार वही बातें बोलने के लिए नहीं था आत्मा का प्रेरणा ये इब्रानी का दास को हुआ, आत्मा ने दिया, बल्कि आत्मा कहता है कि उस विषय में अभी, उस विषय में हमें आगे बढ़ने के विषय में कहा है। और वो कौन सा विषय है जिसमें आगे बढ़ना है? हम इब्रानी का पुस्तक 5:10 में पढ़ते समय में हम देखते हैं। മൽക്കസദേക്കിന് ക്രമപ്രകാരം മഹാപുരോഹിതൻ എന്നുള്ള നാമം ദൈവത്താൽ ലഭിച്ചുമിരിക്കുന്നു. और वहां पर हम देखते हैं कि और उसे परमेश्वर की ओर से बल्कि सदैव की रीत की महायाजक का पद, यानी कि महायाजक का नाम उसको मिला है। എന്നിട്ട് 11-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്, और 11 में हम पढ़ते हैं, ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. इस विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। അതാണ് നമ്മൾ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, പരിജ്ഞാന പൂർത്തി പ്രാപിക്കുക. वही इसी विषय में बहुत से बातें कहना है करके यही बातें था हम लोग इब्रानियों का पुस्तक 6:1 में हम करते हैं कि सिद्धता की बातों को जानना। അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ക്രിസ്തുവിനെക്കുള്ള പരിജ്ഞാന പൂർത്തി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, तो जब ये 6:1 में जो सिद्धता की विषय की बात है, यानी कि यीशु मसीह जो महायाजक करके बुलाया गया, उनका नाम जो महायाजक है, इस विषयों में ध्यान करने वाला व्यक्ति के विषय में इब्रानियों 6:4 में कहता है, ആ ഒരിക്കൽ പ്രകാശനം ലഭിച്ചിട്ട്, അപ്പൊ ഇത് യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ള മഹത്വം നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരികയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. അവൻ സ്വർഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്തായിരിക്കുന്നു, ആ മഹാപൗരോഹിത്വത്തിന്റെ നിലവാരം, ഉയർന്ന സ്ഥാനം, മഹത്വം, ഇതൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിലേക്കുള്ള പരിജ്ഞാന പൂർത്തിയിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് ഈ വിഷയങ്ങൾ, ഭൂമിയിലുള്ള വിഷയങ്ങളല്ല ഹോളി നമുക്ക് കാണിച്ചത്. കാരണം ഭൂമിയിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ, ഈ ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഭൂമിയിലുണ്ട്. तो एक बार वो हमें एक बार इस विषय की ज्योति जब हम पा लेते हैं, तो मतलब कौन किसको मिलता है? जो विश्वासी आगे की ओर बढ़ते समय में पवित्र आत्मा की मदद से आने वाले विषयों के, जो स्वर्ग के विषय की बातों का ज्योति का प्रकाश, एनलाइटनमेंट करके, प्रकटीकरण करके आत्मा जिसको देता है, तो आत्मा हमेशा स्वर्ग का विषय की बातें देगा, भूमि का विषय नहीं देगा। भूमि का विषय का बात बोलने के लिए जगत का आत्मा आत्मा है, भूमि का आत्मा है जो भूमि की बातें बोलेगा। लेकिन पवित्र आत्मा क्यों आया है? स्वर्ग की बातों का प्रकाश करने के लिए। നമ്മള് നമുക്ക് 1 കൊരിന്ത്യർ അതിന്റെ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ पहला कोरिन्थी 2 में हम पढ़ते हैं, ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, ആരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഈ വരുവാനുള്ള നന്മകളാണ്. अब जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं समय में पहला कोरिन्थियों 2:9 में कि परंतु जो आंखों ने नहीं देखा, और जो जो जिस जो जैसा लिखा है कि आंखों ने ना देखा, कानों ने ना सुना, और अभी तक किसी का मनुष्य का चित्त के विचार में भी नहीं आया हुआ, परंतु ऐसा बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखा है। ये वो स्वर्गीय की बातें हैं जो प्रभु ने अपने विश्वासियों के लिए तैयार करके रखा है। അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത്, നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രകാശനം തരിക. അതാണ് ഒരു ആത്മീയ സ്വർഗീയന് മാത്രമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വർഗത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ. परंतु अगला वाक्य में हम देखते हैं कि ये जो बातें जो कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी विचार में भी नहीं आया, ये सब परमेश्वर की ये बातें, ये हमको आत्मा के द्वारा अभी हमको प्रकट करके देता है। तो पवित्र आत्मा है जो हमें परमेश्वर की ओर से जो स्वर्ग की बातें, जो हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ बातें, आत्मा हमको प्रकट करके देता है जो स्वर्ग में रखा है। നമ്മള് 1 കൊരിന്ത്യർ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാം വാക്യം, इब्रानियों का पुस्तक 2:12 में हम पढ़ते हैं, നാമോ, ഈ നാമം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിച്ച് ആർക്കൊക്കെ മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കുന്നോ അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നാമോ എന്ന് പറയുന്നത്. परंतु हमने, यहाँ पर हमने करके बोलते समय में ये कौन हमें? यीशु मसीह के द्वारा जिसने नया जन्म पाया है, और ये नया जन्म पाने के लिए यीशु मसीह ने जो उद्धार का कार्य कर कर क्रूस में मरकर पुनरुद्धान होकर स्वर्ग में दाहिने ओर बैठकर जो महायाजक का नाम में जो सेवा कर रहा है, ये महायाजक का सेवा का लाभ पाने वाले लोगों के विषय में कहता है। वो लोग हैं हम यहाँ पर। നാമോ ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല, हमने संसार की आत्मा नहीं। പിന്നെന്താണ് അടുത്ത വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്? और आगे हम ദൈവം നമുക്ക് സൗജന്യമായി നൽകിയത് അറിവാൻ, അതായത് ഈ വരുവാനുള്ള നന്മകൾ. അതാണ് നമ്മള് യേശുക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ വരുവാനുള്ള നന്മകളുടെ മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കുന്നത്. ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതാണ് വരുവാനുള്ള നന്മകളാണ്. അത് ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പേരിൽ ഉറണ്ട്, അത് ക്രിസ്തു അതിനുവേണ്ടിയാണ്
അതിന്റെ ഗ്യാരണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു പിതാവിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കുന്നത്. तो इसलिए हमें संसार की आत्मा नहीं, परंतु हमें आत्मा, ऐसा आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है करके, ताकि हम उस बातों को जान सके जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो ये कौन सा बातें हैं? आने वाली बातें, जो स्वर्ग की बातें, जैसा हमने इब्रानियों में पढ़ा कि यीशु मसीह जो आने वाले अच्छे अच्छे बातों का, वस्तुओं का वो महायाजक है करके, ये बातों को समझाने के लिए परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया गया है। तो इसलिए ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो हमें आत्मिक बातें, स्वर्गीय बातों को, आत्मिक विश्वासियों को, जो स्वर्गीय दर्शन नजरिया में रखने वाले विश्वासियों को बता के देता है। इसके लिए यीशु मसीह हमारे लिए गारंटी के रूप में पिता परमेश्वर के दाहिने ओर है। हमारा हियाव, हमारा कॉन्फिडेंस इस आधार पर है क्योंकि यीशु मसीह वहां पर दाहिने ओर परमेश्वर की उपस्थिति में मध्यस्थी कर रहा है, ताकि हमें पवित्र आत्मा रोज हमें आत्मिक बातें, स्वर्गीय बातें बताए। അപ്പൊ വരുവാനുള്ള നന്മകൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല. കാരണം കാറോ വീടോ അങ്ങനത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിൽ പറയണം. അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവ് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വെളിപ്പെടും. 13 വാക്യം, तो 2:13, 1 आने आने वाले 1 आने वाले अच्छे अच्छे वस्तु की बातें के विषय में जब बोलते हैं समय में, वो भूमि के को क्या मदद का संभव वस्तुओं को लेकर बोला जाएगा तो लोग जल्दी समझेगा, लेकिन प्रभु की बातें समझने के लिए वो हम मनुष्य आपस में बोलेगा तो समझ में नहीं आएगा। उसके लिए पवित्र आत्मा का ही मदद की जरूरत है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें मदद करता है, सहायता करता है प्रभु की ये आत्मिक विषय को जानने के लिए, बता के देने के लिए। दूसरा, पहला 2 कुरिन्थी 2:13 में हम पढ़ते हैं, ഞങ്ങൾ മനുഷ്യജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുന്ന വചനങ്ങളല്ല. മനുഷ്യജ്ഞാനം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത്, നമ്മള് നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ, നമ്മൾ അറിയുന്നത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ആരാണ്, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഈ മനുഷ്യജ്ഞാനമാണ്. അതൊക്കെയും നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തിലൂടെ അല്ല ദൈവം നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഊർജ്ജമാണ് ഇതൊക്കെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. കാരണം അതിന് ദൈവം ഇടപെടുന്നില്ല. അത് നശിച്ചു പോകുന്ന ജ്ഞാനമാണ്. ये सब बातों को समझने के लिए वहां पर हम 13 में पढ़ते हैं कि जिनको हम मनुष्य के ज्ञान के सिखाई हुई बातों के अनुसार नहीं, तो मतलब प्रभु की बातों को लोगों को सिखाने के लिए मनुष्य का ज्ञान का, शिक्षण का, अभ्यास के द्वारा वो बोलेगा तो वो बातें समझ में नहीं आएगा। तो हमें इस दुनिया में, ये दुनिया का राष्ट्रपिता कौन है, हम कौन सा देश में रह रहे हैं, हमारे पास क्या क्या है, भूमि की वस्तुओं का बातों को लेकर, इस रीति से दुनिया का मनुष्य का ज्ञान का बातें लेकर हम लोग स्वर्गीय बातें नहीं सिखा सकता, समझा सकता, क्योंकि दुनिया की आत्मा, दुनिया की बातें, दुनिया की रीति से ही मनुष्य का ज्ञान सिर्फ भूमि के संबंध की बातें ही बता सकता है, परंतु पवित्र അപ്പോൾ आत्मा आएगा वो स्वर्ग की बातें बताने के लिए। അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ആ കണക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മഹാപുരോഹിതനാണെന്നും എന്റെ ശിരസ്സാണെന്നും ഞാൻ അവരോട് കഴിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലാണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും നമ്മളിലേക്ക് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. तो അതാണ് इसके അടുത്ത വാക്യം, നമ്മൾ 13 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നതാണ്. इसके लिए अगर हमें वो आत्मा के साथ अगर हमें जुड़ा रहना है, तो यीशु मसीह का सेवा क्या है करके, यीशु मसीह का पद क्या है, किस रीति से उसको बुलाया जाना चाहिए करके, जो महायाजक के सेवा का पद जिसका नाम बुलाया जाता है, उस वो बात को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। जब उस बातों में जब हम रहेंगे तो ही हमें पवित्र आत्मा यीशु मसीह में से हमें उठाकर बातें हमें देता है। आगे पढ़ते समय में हम देखते हैं, ആത്മീയന്മാർക്ക് ആത്മീയമായത് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. तो हम आगे बढ़ते हैं, परंतु आत्मा, आत्मा की सिखाई हुई बातें, आत्मिक बातों को मिला मिलाकर सुनाते हैं। എന്നാൽ പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് പിന്നെയും ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഭൂമിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ കടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകത്തില്ല, നമുക്ക് ബോറിംഗ് തോന്നും. परंतु शारीरिक मनुष्य को, यानी कि स्वाभाविक मनुष्य को ये सब बातें समझ में नहीं आएगी, ग्रहण करने नहीं होगी। कौन है शारीरिक मनुष्य, कौन है स्वाभाविक मनुष्य? यदि विश्वासी भी नया जन्म पा लिया हो, परंतु आत्मा का मदद से उसको सिखाया नहीं जा रहा है, आत्मा उसको समझा के नहीं दे रहा है, प्रकट करके नहीं दे रहा है, तो वो एक स्वाभाविक मनुष्य के समान है, संसार का मनुष्य के समान है। उसका वो प्रभु की बातें वो समझ में नहीं आएगा। അപ്പോൾ ആത്മാവ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രൂശിൽ ക്രിസ്തു മരിച്ചതും നമ്മുടെ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെട്ട സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നെ സ്വർഗീയനാക്കി, ക്രിസ്തു മരിച്ചത് എന്നെ സ്വർഗീയനാക്കാനാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അപ്പോൾ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിവേചിച്ചു തരുന്നു, നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ വരുവാനുള്ള നന്മകളുടെ മഹാപുരോഹിതനായി യേശു ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ വരുവാനുള്ള നന്മകളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചത് നമുക്ക് വരുവാൻ ഒരു
സിറ്റി ഉണ്ട്, ഒരു നഗരമുണ്ട്. ഈ ഭൂമി സംബന്ധമായ ഒരു നഗരവും നമുക്കില്ല. तो इसके लिए सबसे पवित्र आत्मा आकर क्या करता है, क्रूस में चरा हुआ या क्रूस में मरा हुआ प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें प्रकट करके देकर उसके साथ हमारा रिश्ता रखकर और पुनरुद्धारित होकर महायाजक बना हुआ श्रेष्ठ महायाजक के बारे में ग्रहण करा के देने का कार्य है, जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है, जिसके द्वारा हम लोग आत्मिक बातों को हम समझ सकते हैं। तो उस महायाजक के साथ जुड़ने वाला व्यक्ति को ही स्वर्ग की बातें, आत्मिक बातें पवित्र आत्मा उनको प्रकट करके देता है। इस विषय में है, हमने अभी पहला बात को हमने देखा कि आने वाले अच्छे अच्छे वस्तुओं को बताने के लिए है महायाजक होकर वो आया है करके। उसमें से पहला बात को हमने देखा था कि प्रभु जो है आने वाला नगर के बारे में हम कहा कि हमारा यहाँ पर कोई स्थिर नगर नहीं है, बल्कि हमारा नगर स्वर्ग में है। നമുക്ക് 10:34 വായിച്ചാൽ, अ, ഇബ്രായ इब्रा- ലേഖനം 10:34, इब्रानियों का पुस्तक 10 का 34 जब हम पढ़ते हैं, എബ്രായ വിശ്വാസികൾക്ക് വിശ്വാസികളായതുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്വത്തുകളെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുത്ത ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായി. वहां पर ये इब्रानी उस यहाँ पर इब्रानी का दास जब ये विश्वासी लोगों को लिखते समय में, उस समय में हालत क्या हो गया, क्योंकि उस समय के अधिकारी लोगों ने अधिकार, रोम का सरकार ने ये अधिकार ऐलान किया कि जो कोई भी मसीही बन जाएगा, यीशु मसीह को मानेगा, उनका सारा जमीन जायदाद हड़प लिया जाएगा, उनका जमीन को ले लिया जाएगा करके ये वाणी जब देते समय में उन लोगों का, बहुत लोगों का जमीन जायदाद सरकार ने आकर ले लिया था। 10:34 10 का 34 में जब हम पढ़ते हैं, അപ്പൊ ചില ക്രിസ്ത്യാനികളെ അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷകന്മാരെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ജയിലിലിട്ടപ്പോൾ ഇവരെ ആ ജയിലിൽ കിടന്നവരെ ചെന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചത് കൊണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ സ്വത്ത് ഗവൺമെന്റ് കണ്ടുകെട്ടി. तो वहां पर क्या हो गया, जब वहां के लोग, उस समय के जो सुसमाचारक लोग थे, प्रभु के सेवक लोग, जब वो लोग सुसमाचार बांटने की वजह से उनको क्या कर दिया था, कैदी बना दिया, तो उनको जेल में डाल दिया गया था। इसलिए बहुत सारे विश्वासी लोग जो कैद में पड़े हुए विश्वासियों को, जो प्रभु के दासों को जाकर जब मिलता था, जब सरकार को ये मालूम पड़ा, तो वो सरकार ने क्या किया, जो जो लोग जो इस रीति से सुसमाचारक को जेल में जाकर मिल रहा है करके देखकर पकड़कर उनका जायदाद, जमीन और जायदाद उन लोगों का हड़प लेता था। അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചു, നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന നഗരമില്ല, എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന സ്വത്ത് സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. तो इसके लिए जैसा हमने पहला पढ़ा कि हमारा यहाँ पर स्थिर में, हमारा यहाँ यहाँ भूमि पर कोई हमारा स्थिर नगर नहीं है करके पढ़ते समय में, उसी विषय में हम देखते हैं कि तुम्हारे पास और भी उत्तम और सर्वदा ठहराने वाला संपत्ति है। അപ്പം വരുവാനുള്ള ഒരു സിറ്റി നമുക്കുണ്ട്. അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ക്രിസ്തു മഹാപുരോഹിതനായി, വരുവാനുള്ള നന്മയുടെ മഹാപുരോഹിതനായി, മധ്യസ്ഥനായി ക്രിസ്തു ഇരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് അനേക സ്വത്ത് സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. അതായത് നമ്മള് 1 പത്രോസിലെ 3-ാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, നശിച്ചു പോകാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ വാടിപ്പോകാത്തത് ഉത്തമമായ സമ്പത്ത്. അപ്പോൾ ഇത് വരുവാനുള്ള നന്മകളാണ്, ഇത് ക്രിസ്തുവിലുണ്ട്. ഇന്ന് വിശ്വാസത്താൽ നമ്മൾ അത് കാണുകയാണ്. तो जैसा हमने देखा कि यीशु मसीह आने वाले अच्छे अच्छे वस्तुओं का विषय में वो महायाजक बनकर स्वर्ग स्थानों में वहां पर है, जिसके लिए जिसने हमारे लिए एक ऐसा एक स्वर्ग में एक नगर तैयार करके रखा है करके, जैसा हमने पढ़ा जो स्वर्ग में है, उसी रीति से हमें स्वर्ग में भी क्या करके रखा है, संपत्ति भी ठहरा कर रखा है। ये एक आने वाला संपत्ति है। दूसरा बात हम देखते हैं कि आने वाला संपत्ति जो स्वर्ग में रखा है, और ये संपत्ति का खासियत के विषय में अगर हम पढ़ते समय में हम देखते समय में, पहला पत्रोस 1:4 में पढ़ते समय में, वो एक ऐसा मिराज है, ऐसा धन है जो अविनाशी है, निर्मल और अजर धन है, जो प्रभु ने हमें स्वर्ग में संभाल के रखा है। ये भी एक अच्छा वस्तु है जो प्रभु ने हमारे लिए नियुक्त करके रखा है। അപ്പൊ ഈ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദൈവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിലുള്ള അവകാശങ്ങളാണ്. അത് ഭൗമികമല്ല, അത് സ്വർഗീയമാണ്, അത് എന്നേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ എല്ലാം പൗരോഹിത്യം, ഇതിന്റെ എല്ലാം മധ്യസ്ഥത യേശു വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുന്നത്. तो ये सारा संपत्ति बोलते समय में किन लोगों को, जिन जिन लोगों को नया जन्म पाने की वजह से स्वर्गीय संतान होकर परमेश्वर उनका पिता बन गए हैं, इसीलिए सभी वारिस लोगों को, जो कोई भी परमेश्वर का वारिस बन चुके, उनको ऑटोमेटिकली संपत्ति मिलता है। ये संपत्ति का खासियत क्या है, ये भूमि का नहीं, ये स्वर्गीय है। स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए संभाल के रखा है, और ये सर्वदा टिकने वाला, कभी नाश ना होने वाला, हमेशा के लिए बने रहने वाला धन है, जिसका रखवाला और अधिकारी होकर हमारे लिए मध्यस्थी करने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए संभाल रहा है।
ഈ പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിനെ 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. इब्रानी को पुस्तक 11 का 16 में पढ़ते समय में पुराने नियम के विश्वासियों के बारे में हम पढ़ते हैं। അവരോ അധികം നല്ലതിന് ഏറ്റവും ബെറ്ററായ ഒരു ഒരു നഗരത്തെ, അതായത് സ്വർഗീയമായതിനെ തന്നെ കാക്ഷിച്ചിരുന്നു. वहां पर हम पढ़ते हैं कि उन लोग ने भी सबसे अच्छा और सबसे उत्तम नगर को का उन लोग ने आग्रह किया करके हम पढ़ते हैं, അതുകൊണ്ട് अभिलाषा किया। അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരുടെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല. इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने के लिए नहीं लग जाता। അവൻ അവർക്കായി ഒരു നഗരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നല്ലോ. और उन्होंने उनके लिए एक नगर तैयार करके रखा है। അതാണ് നമ്മൾ എബ്രായർ 13-14 നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചത്. ഈ ഒരു വരാനുള്ള നഗരം, വരാനുള്ള നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന സമ്പത്ത്, ഇങ്ങനെ വരുവാനുള്ള അനേക നന്മകൾ അതൊരു ആത്മീയന് മാത്രമേ മനസ്സിലാകൂ, ജഡിക മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകത്തില്ല. तो यही था, हम लोग इब्रानी 13 में भी पढ़ते समय में हमारे लिए स्वर्ग में एक नया नगर तैयार करके रखा है जो आने वाला नगर है। इस रीति से आने वाला वस्तुओं का फायदा की बातें एक एक हम देखते हैं कि आने वाला नगर जो एक शहर है जो प्रभु ने हम विश्वासियों को तैयार करके रखा है, और आने वाला संपत्ति धन जो प्रभु ने हमें स्वर्ग में संभाल के रखा है। ऐसा ऐसा अनेक बहुत से आने वाले वस्तुओं की बातें हैं जिसके विषय में महायाजक बनकर प्रभु यीशु मसीह उसका रखवाला कर कर याजकीय सेवा में मध्यस्थी कर रहा है। ये सब ഇതൊന്നും बातें ദൈവം शारीरिक विश्वासी लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये सिर्फ आत्मिक विश्वासियों को ही समझ में आएगा। ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ല. ये सब अभी तक हमको कुछ भी हाथ में मिला नहीं है, പക്ഷെ യേശു അതിന്റെ ഉറപ്പിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുക. परंतु यीशु हमारा गारंटी होकर हमें पक्का मिलेगा करके ये कॉन्फिडेंस देने के लिए हमारे लिए महायाजक बनकर मध्यस्थी कर रहा है। എന്നാൽ വരുവാനുള്ള നന്മകളുടെ അനേക വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ അവകാശിയാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ इसके തന്നെ लिए നമ്മൾ ആരാണ്? അനേക വാഗ്ദാനങ്ങൾ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 6-ാം അധ്യായം, എബ്രായർ 6-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യം. इब्रानियों 6 का 16 पढ़ते समय में वो आने वाले वस्तुओं का जो हमको मिलने वाला है उसका हम लोग प्रतिज्ञा के वारिस है करके हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग को वारिस बना दिया है करके, जो प्रतिज्ञा के द्वारा हमको मिला है करके इब्रानियों 6 का 17 में हम पढ़ते हैं। അല്ല, ദൈവം വരാനുള്ള നന്മകൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനത്തിന്റെ തന്നെ അവകാശികളാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ അവകാശികളാകണം. तो इसके लिए सबसे पहले परमेश्वर ने हमें स्वर्ग की बातें, हमको जो जो आने आने वाले वस्तुओं की अच्छे अच्छे वस्तुओं की बातें क्या क्या है करके मिलने के विषय के लिए सबसे पहला परमेश्वर क्या करता है, प्रतिज्ञा किए हुए लोगों को, जो वारिस लोग हैं उनको प्रतिज्ञा देकर उसमें बांध रहा है। इसके लिए हम लोग प्रतिज्ञा के वारिस बन गए हैं, അപ്പൊ നമ്മൾ അനേക വാഗ്ദാനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. जिसकी वजह से अभी बहुत सारे प्रतिज्ञाएं हैं। അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് വരെയും അത് കളയാതെ മുറുകെ പിടിക്കണം. അതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ വഴി. तो विश्वास का रास्ता क्या है कि भले हमको शारीरिक रीति से हमारे हाथों में नहीं मिला है तो भी विश्वास में हमें थामे रहकर हम मान रहे हैं कि एक दिन हमको पक्का मिलेगा, और ये तब तक विश्वास करना है जब तक हमें एक दिन हमको मिलेगा नहीं, जब तक मिलता അതാണ് है तब तक വിശ്വാസം हमें थामे എന്നതോ. रहना है। വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിന് ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയം. इसके लिए विश्वास क्या है? जो बातें जिसके लिए जो बातें हमने देखा नहीं है परंतु उसको सिद्ध कर कर देने वाला, जो भरोसा भरोसा कर सके उस बात का वस्तु का वो चिन्ह है जो विश्वास। ദൈവം അബ്രഹാമിനെ കണ്ടു. परमेश्वर ने अब्राहम को देखा ഉടനെ ഒരുപാട് വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. और तुरंत उसको बहुत सारे प्रतिज्ञाएं उसके साथ बांध रहा है, ഉടനെ വാഗ്ദാനം കിട്ടിയില്ല. परंतु उसको प्रतिज्ञाएं सब कुछ अपने हाथ में तुरंत मिला नहीं। ദൈവം ആദ്യം അവനെ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ അവകാശിയാക്കി തീർക്കുകയാണ്. परमेश्वर सबसे पहला अब्राहम से मिलने के बाद उसको प्रतिज्ञा का वारिस बनाया। നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒരാളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്? ആദ്യം വാഗ്ദാനം കൊടുക്കും. ആ വാഗ്ദാനം വിശ്വസിച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നതാണ് ആത്മീയ ജീവിതം. നമുക്ക് അതിന്റെ 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ तो आत्मिक 13 आत्मिक മുതലുള്ള विश्वास വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ आत्मिक विश्वासी मतलब कौन है? सबसे पहला प्रभु विश्वासी को बुलाने के बाद उसको प्रतिज्ञा देता है, प्रतिज्ञा देने के बाद उसको मिलने तक उसको अभी वो विश्वासी को विश्वास के साथ चलना चाहिए, चलते रहने का बाद उसको प्रभु चलाता है। ദൈവം ये അബ്രഹാമിനോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന് ഇസാക്കില്ല, ജാതികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യാതൊന്നും അവന് കൈ കിട്ടിയില്ല. പക്ഷേ അനേക വർഷങ്ങൾ അവർ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയും കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത്. तो जब प्रभु ने जब उसको प्रतिज्ञा देते समय में उसको जमीन नहीं है, उसको संतान नहीं है, ये कुछ भी बातें प्रभु भले ही ये सब बातों का प्रतिज्ञा दिया हो परंतु ये सब बातें उसके लिए नहीं था, परंतु बहुत समय तक वो धीरज से इंतजार करके
विश्वास में जब वो बात को थामे रहकर चलता रहा, उसके बाद उसको प्रतिज्ञा का बातों को पूरा पूर्तिकरण हुआ। 6:15 6:15 में पढ़ते हैं, ആ, इस रीति से। हाँ, वाइचो वाइचो। അങ്ങനെ അവൻ ദീർഘക്ഷമയോടിരുന്ന് വാഗ്ദത്തം പ്രാപിച്ചു. इस रीति से वो धीरज धीरज धर कर प्रतिज्ञा की हुई बातों को प्राप्त की। ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം വരുവാനുള്ള നന്മയുടെ മഹാപുരോഹിതനാക്കിയിട്ട് ഈ വരുവാനുള്ള നന്മകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നുള്ള വാഗ്ദാനം ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നമ്മളിൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരികയാണ്. इस रीति से परमेश्वर ने मसीह को आने वाले अच्छे अच्छे वस्तुओं का महायाजक ठहरा कर रखा है। उस अच्छे अच्छे वस्तुओं का महायाजक ठहरने की वजह से पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें धीरज से हमें प्रभु में क्या क्या बातें हैं करके, अच्छे अच्छे वस्तुएं क्या क्या है करके पवित्र आत्मा हमको बताता है। അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ്? अभी हम कौन है? അബ്രഹാം ഒരിക്കൽ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ അവകാശിയായിരുന്നതുപോലെ ഇസാക്കിനെ കിട്ടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ദൈവം അവന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു. അവൻ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ അവകാശിയായി 25 കൊല്ലം ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ഈ വാഗ്ദാനം നിറവേറുന്നത്. जैसा अब्राहम को शुरुआत में परमेश्वर ने उसे आकर बात करके प्रतिज्ञा दिया था, और वो उसी समय से वो प्रतिज्ञा का वारिस हुआ, परंतु उसको सब बातें मिला नहीं। वो विश्वास में जीते जीते, धीरज धर कर जीते जीते 25 साल के बाद था प्रभु ने उसको दिया हुआ वाचा का संतान उसको दिया था। उसी रीति का अनुभव में आज भी हम लोग जी रहे हैं। अभी हम लोग प्रतिज्ञा के वारिस बन चुके हैं, जो प्रभु ने हमको प्रतिज्ञा बांध कर रखे हुए लोग हैं अभी हम। അപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. അതായത് എബ്രായ ലേഖനം 11 इब्रानियों 11 में, അവന്റെ 11 9 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. 11 का 9 से जब हम पढ़ते हैं, വിശ്വാസത്താൽ അവൻ വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് ഒരു അന്യദേശത്ത് എന്ന പോലെ ചെന്ന് വാഗ്ദാനത്തിന് കൂട്ടവകാശികളായ ഇസാക്കിനോടും യാക്കോനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു. അതായത് അവർ അതിനെ അതാണ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. उसका 9-10 पढ़ना। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बात जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। तो विश्वास के द्वारा वो स्थिर रहने वाला वो नगर के लिए वो वाट जोता रहा। भले उसको प्रतिज्ञा दिया था, परंतु वो इंतजार करता रहा। कैसा जिया? जैसे कि मानो उस भूमि में जीते समय में अन्य और परदेसी होकर जीकर वो जी रहा था। तो इस रीति से है एक विश्वासी, जब तक प्रभु वो प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला दिन नहीं आता, तब तक वो वाट जोत कर इंतजार करता है विश्वास में, धीरज के साथ। അപ്പൊ അബ്രഹാമിന് ആദ്യം ഇസാക്കിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോൾ जब प्रभु को, परमेश्वर ने जब अब्राहम को वाचा का संतान के लिए, जो तुझे संतान मिलेगा करके उसका वाचा बांधा, തനിക്കൊരു മകനെ കിട്ടുമെന്നുള്ള സാധ്യതകൾ ജഡിക പ്രകാരം നോക്കിയപ്പോൾ അത് സാധ്യമല്ല എന്ന് കണ്ടിട്ടും വിശ്വാസത്താൽ ഉറച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തു. उसने उसने जब उसने अपना शारीरिक अवस्था को देखा, और प्रभु ने जो उसको प्रतिज्ञा किया है करके बात को देखकर उसने शरीर में देखा, तो क्या है, अरे मैं इतना उम्र हो गया, अभी मुझे कैसा संतान मिलेगा करके ये अवस्था उसके सामने होने के बावजूद भी वो अस्थिर नहीं हुआ, बल्कि वो स्थिर विश्वास में रहा। वो अंत तक विश्वास करता रहा कि हाँ, भले ही मैं बूढ़ा, भले ही क्यों ना हो गया हो, तो भी मुझे प्रभु प्रतिज्ञा का संतान देगा करके पूर्ण विश्वास में अंत तक जिया। നമ്മൾ 11 വാക്യം 11 का 11 में पढ़ते हैं। 11 पढ़े। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले का सच्चा जाना था। നോക്ക്, അപ്പോൾ ഇവിടെ സാറയും അവർ കുടുംബം മാത്രമായിരുന്നു. അവരൊരു കുടുംബം മാത്രമായിരുന്നു. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതിന് തമ്മിൽ ഉറപ്പിച്ചു ധൈര്യപ്പെടുത്തി പോകുന്നു. ഇന്ന് നമുക്കൊരു സഭാജീവിതമുണ്ട്. സഭയിലുള്ളവരോടെല്ലാം ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കാൻ ക്രിസ്തു വരുവാനുള്ള നന്മയുടെ മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കുന്നതിന്റെ ആ വരുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് വാഗ്ദാനത്തിന്റെ അവകാശികളായി തീരുകയാണ്. तो इसलिए उस समय में
जैसा सारा और अब्राहम दोनों एक दूसरे को आश्रय करने वाले के लिए, वो लोग दोनों एक ही कुटुंब थे, और उनको मदद के लिए, भरोसा करने के लिए और कोई नहीं था, इसलिए एक दूसरे से सारा और अब्राहम ने क्या किया, एक दूसरे को हौसला दिया, हिम्मत देकर, विश्वास में। जब तक प्रतिज्ञा का बातें, प्रतिज्ञा किया हुआ बातें पूरा नहीं होता, तब तक एक दूसरे को हौसला देकर, सामर्थ देकर वो लोग जीने का अवस्था था। तो ये उस समय में था, वो लोग एक ही परिवार थे, दो ही लोग थे एक दूसरे को भरोसा कर कर जीने के लिए। परंतु अभी नए नियम में हम क्या है, अभी एक मंडली है, एक कलीसिया है, एक समाज है, जो हम लोग सब एक, इसलिए हमारा जिम्मेदारी है एक दूसरे को मसीह में भाई बहनों को प्रोत्साहन कर कर, प्रभु ने जो हमारे लिए किया हुआ प्रतिज्ञा को याद दिलाकर, प्रोत्साहन कर कर, धीरज से विश्वास में बने रहने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहन करना है। അപ്പൊ ഒരു ലോക്കൽ സഭ വരുവാനുള്ള നന്മകളുടെ ഈ വിധത്തിൽ ക്രിസ്തു അതിന്റെ മഹാപുരോഹിതനായി മധ്യസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോൾ ഭൗമ്യ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് സഭയെങ്കിൽ ആ സഭയുടെ പുരോഹിതനായിരിക്കാൻ യേശുവിന് കഴിയില്ല. കാരണം അവൻ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല, तो സ്വർഗത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ മഹാപുരോഹിതനാണ്. तो നിത്യമായ इसलिए ഒരു ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത എല്ലാ വിഷയത്തിനും, അതായത് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, എന്റെ പിതാവ് നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് എന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ കൈവിടുകയില്ല. കാരണം ഈ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മേടിച്ചു തരും. तो इसके लिए यीशु मसीह जो आने वाले अच्छे अच्छे वस्तुओं का महायाजक बनकर मध्यस्थी कर रहा है, वो अब मंडली का, कलीसिया का मध्यस्थी कर रहा है, सेवा कर रहा है। परंतु कलीसिया जो भूमि में जी रहा है, मंडली जो भूमि में जी रहा है, उनको एक बात समझना है, वो लोग एक दूसरे को प्रोत्साहन करते समय में भूमि की बातें बोलकर, संसार की कमाने के विषय की बातें बोलकर, दुनिया में कैसा जीना है, ये सब बातों के लिए अगर मंडली जी रहा है, तो कलीसिया जी रहा है, तो वो मंडली का महायाजक यीशु मसीह नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने कभी भी भूमि की बातों का देने के लिए नहीं प्रभु महायाजक बना है, बल्कि वो तो स्वर्गीय बात के लिए वो नियुक्त किया गया है और हमें रखा है। तो इसके लिए स्वर्गीय बातों के लिए है हमें आशा रखना, उस बात के लिए हमें प्रभु के पास रहना है, जिसकी वजह से प्रभु क्या प्रतिज्ञा देता है, मैं कभी कभी नहीं तुमको छोड़ूंगा, ना कभी ना मैं तुमको त्यागूंगा, अंत तक मैं तुम्हें पकड़ के रखूंगा करके, ये वाचा, ये प्रतिज्ञा प्रभु ने हमको दिया है। इसलिए प्रभु को अंत तक हमें थामे रहना है। അപ്പൊ സ്വർഗീയ വരാനുള്ള നന്മകളുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉറപ്പായി നമ്മൾ അത് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നമുക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവം അത് പരിഗണിക്കും. തീർച്ചയായും ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. ദൈവം ഒരു പിതാവെന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു കുറവും അവൻ വരുത്തുകയില്ല. तो आने वाले अच्छे अच्छे वस्तुएं, जो स्वर्ग की बातें हैं, जो आने वाली है, इस बातों पे जब हम लोग ध्यान धरकर और विश्वास में, धीरज से जब हम लोग प्रभु की बातों को थामे रख के रखेंगे, जो स्वर्ग की बातें हैं, भूमि में नहीं मिलता, ये सब बातों को सोचकर प्रभु में आश्रय कर कर हम लोग प्रभु में जब भरोसा करके जीते समय में, भूमि में हमारा जो भी अवस्था को प्रभु क्या करेगा, हमारा परमेश्वर कौन है, वो एक प्रेम करने वाला पिता है, वो कभी हमें अनाथ नहीं करेगा, अनाथ नहीं छोड़ेगा, हमें त्यागेगा नहीं। हमारा जो भी जरूरत की बातें हैं, समय समय पर प्रभु की आवश्यकता के अनुसार वो हमें पूरा करके हमें रखेगा, वो हमें छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, बल्कि वो संभालता है। അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉന്നതനായ മഹാപുരോഹിതനുമായി കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനിയും ലോക്കൽ സഭയിൽ ഒരു മാനുഷികമായ ഒരു പ്രതിനിധി ഉണ്ടായി വരാൻ പാടില്ല. നമ്മളെല്ലാം നോക്കേണ്ടത് ഈ മഹാപുരോഹിതനിലേക്കാണ്. കാരണം നമ്മുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം മഹാപുരോഹിതനുമായിട്ടാണ് ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്. इसके लिए भूमि में जब विश्वासी लोग एकत्र होकर आते समय में, कलीसिया में, मंडली में जब लोग आते समय में, कोई भी भूमि में महायाजक का स्थान लेकर भूमि में कोई प्रतिनिधि करके बन नहीं, अकेला व्यक्ति प्रतिनिधि नहीं बन सकता। हर एक विश्वासी को आश्रय करने के लिए, भरोसा करने के लिए, निर्भर होने के लिए हमारे लिए स्वर्ग में नियुक्त किया हुआ प्रभु यीशु मसीह जो महायाजक है, उसी पर डायरेक्टली हमें आश्रय करना है। भूमि में कोई व्यक्ति को पर नहीं हमें भरोसा करना। അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെയും ഭൂമിയിൽ ഇനി പിതാവ് എന്ന് സ്വർഗീയൻ എത്രയും നിങ്ങളുടെ പിതാവ്. കാരണം ഈ സ്വർഗത്തിലെ നന്മകളുടെ അവകാശങ്ങൾ, പിതാവിന്റെ അവകാശങ്ങൾ പുത്രന് കൊടുക്കുന്നു, പുത്രൻ നമുക്ക് തരുന്നു. ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലെ അവകാശം മുഴുവനും നമുക്കാവുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്ന് ധൈര്യപൂർവ്വം വിളിയാം. കാരണം നമ്മൾ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ ജനിച്ചു, ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവായി തീർന്നു. इसके लिए तुम लोग भूमि में कभी भी एक दूसरे को पिता करके नहीं बुलाना, क्योंकि एक ही तुम्हारा पिता है जो स्वर्ग में है। तो स्वर्गीय स्थल में बना हुआ हमारा पिता, जिसके द्वारा हमें यीशु मसीह के साथ जुड़ा है, वो उनका धन और मिरास हमको वाचा के द्वारा, प्रतिज्ञा के द्वारा हमें मिलने की वजह से, और हम लोग स्वर्गीय संतान हम लोग हो जाने की वजह से, हम लोग एक भूमि में किसी पर आश्रय नहीं करता, डायरेक्टली हमें एक स्वर्गीय पिता, एक प्रेम करने वाला, जो आश्रय प्रेम करने वाला स्वर्गीय पिता पर निर्भर करे, ये प्रभु हमसे चाहता है। കർത്താവ് പറയാണ്, നിങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ നായകൻ എന്ന പേരും ആരും എടുക്കരുത്. കാരണം ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ നായകൻ, ഞാനാണ് മധ്യസ്ഥൻ, ഞാനാണ്
ഈ പിതാവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത എല്ലാ അവകാശവും നിങ്ങൾക്ക് നേടിത്തരുന്നത്. वचन कहता है कि जब तुम लोग एकत्र होते हैं समय में तुम्हारे बीच में कोई भी गुरु नहीं रहना, क्योंकि एक ही गुरु है, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारा मध्यस्थ हूँ, मैं तुम्हें संभालने वाला, नायक चलाने वाला मैं ही हूँ। तुम मुझ पर भरोसा करके तुम लोग भूमि में जीना। വരുവാനുള്ള നന്മ ഇനിയും അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വരുവാനുള്ള നന്മകൾ നമ്മള് സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചിന്തിച്ചത്. तो आने 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 वाले अच्छे अच्छे वस्तुओं के विषय में बहुत से बातें हैं जो प्रभु का वचन में हम लोग पढ़ते समय में हम देखते हैं। समय का कमी होने की वजह से है, एक दो बातें ही देख लिया अभी। ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ ആ വരാനുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ആ ദൃഢത തരട്ടെ. അത് സന്തോഷവും ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവുമല്ല പാനീയവുമല്ല, നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷവുമാണ്. इसके लिए प्रभु हमें और धीरज और हिम्मत और हौसला बढ़ाने के लिए हमें सामर्थ्य दे, जो आने वाले राज्य के विषय में, जो परमेश्वर का राज्य के संबंध के विषय में है। जो परमेश्वर का राज्य खाने पीने का आधार पर नहीं है, बल्कि स्वर्ग का जो आत्मा आत्मा का आनंद और धार्मिकता और शांति है, जो आत्मा में हर एक विश्वासी को मिलता है। നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് ബെൻസിയുടെ വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തില് നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര, നാട്ടിൽ നടക്കേണ്ട നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ വെക്കാം. പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക്. इसके लिए प्रभु अब सबको सहायता करे, इस विषय में हम लोग को और अधिक बढ़ाए। खास रीति से आने वाला जो बिरसी का विवाह का संबंध के विषय में भी सब लोग प्रार्थना पूर्वक उस बने रहे। आओ हम लोग प्रार्थना करते हैं।